everyone, welcome to this Sunday morning worship service with Rhema Worship Center. We are super glad you could make it out. We're just going to get into a little bit of time of praise and worship before we head into the message. I hope each one of you here is blessed, gets what you come from, and hears from God directly. In Jesus' name, amen. The king of my heart, be the mountain where I run, the fountain I bring forth, oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, oh, he is my song. Let the king of my heart be the mountain where
your presence, God. Bringing all the praise, Lord. Thank you, Lord. Thank you,
into your presence, Father God. We bring you praise, Lord. We bring our worship to you, Father.
presence fell. We thank you for all the wonderful things that you're about to do in our lives, Lord. Help us to open our hearts to you, Lord Jesus. Even as we head into your word now, Lord, we pray that you speak to us at our point of need. And may your voice touch our hearts. In Jesus' mighty name I pray. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೇಮಾ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಂದಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ದಿನವೂ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಸಂಧಿ 1-11 ವಚನ. We are going to meditate on Luke chapter 5 verse 1-11. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದೆ: ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಜನರು ಒತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ಗೆನೆಜರತ್ ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆತನು ಆ ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ 2 ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಬೆಸ್ತರು ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮೋನನ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಆತನು ಹತ್ತಿ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ನೂಕಬೇಕೆಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ತರುವಾಯ ಆತನು ಕೂತುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೀನು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನನು, ಗುರುವೇ, ನಾವು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೂ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ, ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂದು ಆ 2 ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಅವು ಮುಳುಗುವ ಹಾಗಾದವು. ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪಾಪಾತ್ಮನು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಸ್ಮಯ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಸೀಮೋನನ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದಂಥ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನರು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಸ್ಮಯಪಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಸೀಮೋನಿಗೆ, ಅಂಜಬೇಡ, ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವನಾಗಿರುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. We read here in Luke chapter 5 verse 1-11, we see that Jesus was calling his first disciples. On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret, and he saw 2 boats by the lake. But the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will let down the nets. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, Lord.
for he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will be catching men." And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಜನರೇನಂತೆ ಒತ್ತಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. It says, on one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God. The crowd was pressing in to hear the word of God. And if you see, just in the previous chapter, you will see he had done many miracles, he had healed the sick, he had delivered people who were demon possessed. ಅದರ ಮುಂದಿನ ನಾವು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೂತ ಬಾಧಿತರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು, ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜನರೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಒತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿದರು, ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರು ಗೆನೆಜರೆತ್ ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ by the lake of Gennesaret. And at that time, he saw 2 boats by the lake. There were 2 boats. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ 2 ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡನು. There were 2 boats. And then ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ತರು ಇಳಿದು ಬಂದು ಏನಂತೆ ಅವರ ಬಲೆಯನ್ನು ತೊಳಿತಿದ್ದರು. The fishermen from those boats were out and they were cleaning the nets. And then we see here, Jesus got into one of the boats, which was Simon's, and he asked him to put out a little from the land. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾರ ದೋಣಿ, ಸಿಮೋನನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ನೂಕಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 2 ದೋಣಿಗಳು ದಡದಲ್ಲಿತ್ತು. ಜನರು ತುಂಬ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು 2 ಬೋಟ್ ದಡದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀಮೋನ ಮತ್ತು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಏನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಳಿತಿದ್ರು. ದೇ ವರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ನೆಟ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನ ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೋಣಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ Simon knew him much by then. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸಿಮೋನಿನಿಗೆ ಅವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಮಯ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮೋನನ ಆ ಬೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದೋಣಿಯನ್ನು ನೀನು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವನು, ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಇನ್ನು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆದರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೀಮೋನ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ.
ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯೊಳಗಿಂದಲೇ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ದೋಣಿಯ ಒಳಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆತನು ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್, ಪೀಟರ್ ವಾಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಸೀಮೋನ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಅವನು ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೋಣಿಯೊಳಗಿಂದಲೇ ಅವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೆ. ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಿಮೋನನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೀನು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Then he tells Peter, after he finishes his preaching, he tells Peter that when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. First, he sat at the boat and preached. So first he did was to fulfill what God had sent him to do, to preach the gospel. And that is what we see in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things will be added. ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡೀರಿ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಈಗ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಸೀಮೋನನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಆಳ ಉಂಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡು, ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮೋನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನನು, ಗುರುವೇ, ನಾವು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೂ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಜೀಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ stands at the shore, preaches, then he gets into Simon's boat and then he preaches from there. Before that we see that he was preaching from the synagogue. ಅವರು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗುಣ ಆದರು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. He was standing by the lake and he gave. So, and then we see he sat at the boat. So the road was the place from where he preached. His pulpit was at the boat. ಬೋಟಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದರು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದರು, ಲೇಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ Jesus would go anywhere where people would come to listen to him. ಎಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡಿದ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ಜನರು ಆತನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ಸಿಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆಗ ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿಮೋನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, he says that, and when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word
I will let down the nets. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮೀನು ಒಂದು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿವಿ, ಆದರೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. At your word I will let down the net. At your word. He was very clear that he was going to do things because Jesus told him to do so. The conditions were not favorable at all. Whole night he had toiled. ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತನ್ನು ಆತನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಬಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಪೇತ್ರನಂತರ ಒಂದು ಆ ಸೀಮೋನನಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ನಿರಾಶೆ, ಏನು ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟೆವು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟೆವು, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೇವೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನಿದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಆತನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಲೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಬಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ದೋಣಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಣಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಣಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಣಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾದಾಗ ಅವರ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಆ ಮೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೋಣಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. There were 2 boats there. And Jesus knew about it, that there was going to be a net-breaking kind of blessing that they are going to receive. So, ಇವರು ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಉಂಟಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಐಸ್ see? You know, I was just reading something which said, many people saw steam in a kettle, but only James Watt thought of a steam engine. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಒಂದು ಕೆಟಲಲ್ಲಿ ಆವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಆದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಅದರ ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ he thought of a steam engine. ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಿದ್ದದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದ, and it gave rise to the law of gravity.
ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಿದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ he related it and found out the law of gravity. So if you have eyes to see a miracle, there are many miracles that happen around you. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮೋಶೆ ಆತನು ಹೋಗುವಾಗ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ನೋಡಿದ. Maybe he could have just walked, but he saw there was fire, but the bush was not burning. And then he stopped and then he heard from the Lord. ಆ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ಅವನು ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ, ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನೇನು ನೋಡಿದ, ಬೆಂಕಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಪೊದೆ ಏನು ಅದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಂತದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಮಿರಕಲ್ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಆ ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು he listened to the word of Jesus. He could have said, I'm tired, I tried all night, but he says no, because you said I'm going to do it. How many of us give up a bit too early? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಲೂಸ್ because we are not obedient, because we are seeing something from our eyes and believing. We don't have eyes to see the miraculous. ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನಮಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈವನ್ our spirits might feel low, but then even when we feel hopeless, when we hear from God, we should know that when we attempt what God tells me to do, definitely I'm going to see a miracle of God. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪೇತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ನೈಟ್ he had tried to fish and he had not got a single fish. The conditions were not favorable at all because he didn't get a single fish. But still, when Jesus told him, he says, if you say, I will try again. ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Today I think you and I may have some very trying circumstances in our life, and it might look very, very hopeless. But are we willing to tell Jesus that if you say, I will do what you say? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಆತನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆ ನಿರಾಶಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್. ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್, ಆರ್ ವಿ ಸೇ, okay Lord, I have tried so many times and I have failed, I don't think it is going to work. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Do we feel that way? And do we give up quite often and we lose because we do not listen to him? We do not have enough faith in us. We say we have faith, we profess faith,
But when it comes to action, there is no faith. We do not want to act what God has asked us to do. And that is where we fail. Faith without action is dead. ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಸತ್ತಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Faith without action is dead. And sometimes we think that ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ದ ಟೈಮ್ ವಾಸ್, ಈಗ ಈ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ. ವಿ ಥಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್ ಟೈಮ್, ಆ ಸನ್, ಆ ಮೂನ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಜೆಂಜಿ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್, ಅದು ಆ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಲೋಕದ ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ದೇವರೇನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವ? ಡು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಈವನ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಡು ವಿ ಗಿವ್ ಅಪ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೇ sometimes we think that, when there is a perfect condition, then I will do something. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಗ ನಾನು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾನು ದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. We wait for that perfect condition, and sometimes we see that unless we move in faith, the perfect condition will never come, and we will never achieve what God has in store for us. ನಾವು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೀಗ ಪೇತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೋನ ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೇವೆ? ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ, ನಿನ್ನ ಮೇಲನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಜನರು ಒಂದು ಸೋತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ವೇದನೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಣ್ಣೀರು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನಿರಾಸೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಒಂದು ಸೋತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಇಫ್ Jesus comes to you today at a time like this, when we look around us yesterday, things are really, really bad. They are very challenging. We look around, there's so much of hopelessness, there's so much of pain, there's so much of tears, there's so much of lack that we see around us. And at a time like this, if Jesus comes and tells you to do something that in your own understanding you feel is something that is hopeless, because I'm sure Peter's own understanding, what he saw, it was a hopeless thing to go back and put the net. ಪೇತ್ರನ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನಿರ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಎನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ through the different things that are around us, and is calling us to do something. But we have failed to see what he is speaking to us. We have failed to see the burning bush that Moses saw. We have failed to see the blessings
because we are so engrossed in all the things of the world, and we are so laid down and so sad and depressed when we look around us that we don't see the blessings anymore. But Jesus, the Word of God clearly says that He has come to give life, and life in all abundance, even at a time like this. Can we see an abundance of life in our lives? That we have 2 square meals, our people are safe, our children are safe, our spouses are safe, we have jobs, maybe half salary, but we still have a job. There are so many who have lost. And if God is calling you today to do something at a time like this, maybe He's calling you to go and help someone. What are you doing? What is your reaction? Are you telling, Lord, I myself have nothing. I have just half salary. How can I go and bless someone? Jesus knows that you can do it. And He knows that when you listen to Him and do something, when Peter listened and when he moved, he had so much of blessing that it was not only his boat was full of fish, he had to call his other friends and their boats too were full. And that is what Jesus is calling you and me today. For a blessing abundant that He has kept in store for His children. It's not just financial I'm talking about. It's a blessing of His fullness in us. It's a blessing that we can bless others with when we receive it from Him. Peter received from Him, and not just he was full, others around him were full too. When you wait on the Lord, when you hear to His word, not just He will bless you, people around you will be blessed. Today, at a time like this, He's calling you not just to bless you, but to bless the people around you who are suffering, who are in pain. You are the light of the world. You are the salt of the world. That's what Jesus has called you to be. And you, being the light of the world, your light should so shine that others around you will feel hope rising within them because of you. ನೀನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ನಿರಾಸೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ನೀನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿದ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ನಿರಾಶಾಜನಕವಿರಲಿ, ನಾವು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡೋದಾದರೆ, ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ನಿರಾಸೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ದೇವರು ಆತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. If we listen to His word and if we move according to His will, even in the midst of hopelessness, He's the one who will give us hope. He's the one who will not just see you through, He will see that through you, others around you will be blessed. Do you want to be such a blessing to people around you? Do you want God really to use you? Are you willing to say, like Peter, that at your word I'm going to cast the net? Though I've toiled all night, I received nothing. But because you are saying, I'm going to move and do your will? Or are you still doing things that you want to do and are lost? We are called to do His will. He should be the one that you and I need to follow. He should be the one that directs our path.
not the world, not things of the world. And if you and I today decide to listen to Him, no matter what the situation, no matter how dark things might seem, if we listen and move and do the things that He asks us to do, definitely we are going to see a great blessing that will not just bless us, but bless people around us. Not just Peter was blessed, but his friends were blessed. Not just you will be blessed, your friends will be blessed, your family will be blessed, your relatives will be blessed, people around you will be blessed. Are you willing to listen to Jesus and do the things that He has called you to do? If you are willing, He is more than willing to bless you with a net-breaking blessing. All we need to do is not look at the surrounding, not look at what happened yesterday or what happened last night. Look at what will happen when we obey. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು, ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸೋದು ಬೇಡ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡೋದಾದರೆ, ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋದಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲ್ಗಾರರಾಗ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಈ ಒಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನೀನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡೋದಾದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವರು. ಈಗಲೂ ಆತನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವಿರುವಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ. ಆತನನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯ ನಮ್ಮದು. ಏನಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದೇವರು. ಅಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ, ಆತನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ. ಪೇತ್ರನಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತುವ. ಅದರ ನಂತರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಒಂದು ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ. ದೇವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂದು ಸುರಿಮಳೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹರಿಯ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸೀಮೋನನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ, ನಂತರ ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಡಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಂಬ ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ಕರೆದು ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ತಂದೆ, ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕೃಪೆಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕೃಪೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಡೆಸು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಪೇತ್ರನಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಆಮೆನ್.